ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਚਲਵਾਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਜਲ ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। 22 को मैं वापस आई हूँ। उससे पहले तो सब ठीक था, नॉर्मल था। जो भी प्रॉब्लम थी बॉर्डर पर ही थी और सिटीज़ में कुछ भी कोई पैनिक नहीं था, कोई तनाव नहीं था, सब नॉर्मल था। पर उसके बाद जब हमने यहाँ आकर न्यूज़ देखी तो उसके बाद से तो बहुत ही बुरा हाल हो गया उधर। बहुत अब डर लगता है वहाँ अपने हमारे जो दोस्त हैं उनके बारे में सोच कर। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਕਰਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। जी, मेरी बात हुई थी। ज़्यादा तो बात नहीं हो पाई नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से, पर मैसेजेस पर और वो लोग स्टोरीज़ डाल रहे हैं वो सब देखकर वहाँ बहुत प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली जो बच्चे पोलैंड बॉर्डर गए हैं वापस आने के लिए, उधर उनको बहुत कम शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। वहाँ कम से कम 200-300 बच्चे हैं और इतनी अमाउंट का कोई शेल्टर नहीं दिया जा रहा उनको, और ना कुछ खाने की या पीने की कोई सुविधा नहीं है उधर। और अभी वो लोग वापस इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज़ वापस आ गए हैं क्योंकि वहाँ कोई एम्बेसी से कोई वहाँ था ही नहीं उनको पिक करने के लिए। ਵੈਸੇ ਵੀਕਐਂਡ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ सकती है। जी, अब हो सकता है और बहुत सारे अभी बहुत बच्चे वापस भी आए हैं और हो सकता है वो अभी रोमानिया के थ्रू आए हैं, हो सकता है और भी बच्चे वापस आ जाएं। बस उम्मीद है कि वो जल्दी और सेफली वापस आ जाएं। जब ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ? उस समय तक भी कुछ इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था। मैं लवीव में थी, वहाँ बिल्कुल अभी भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उधर। और उस टाइम मैं कीव से मैंने अपनी फ़्लाइट ली है, उस दिन तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब नॉर्मल था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। बस ये था कि एयर इंडिया की फ़्लाइट से जिस वजह से सभी इंडियंस ज़रूर थे, इंडियंस काफ़ी ज़्यादा थे, पर कोई रश नहीं था, कोई पैनिक नहीं था। आराम से सब लोग अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। जी, ज़्यादातर पेरेंट्स ने हमें बोला है कि वापस आ जाओ क्योंकि यहाँ न्यूज़ में काफ़ी कुछ दिखा रहे थे, उधर भी था, पर हमें नहीं था कि बॉर्डर एरिया से बाहर भी ये चीज़ आ सकती है। पर जब ज़्यादा ही ज़्यादा नोटिफिकेशंस आने लग गए और एम्बेसी ने हमें एडवाइज़री दी थी, सेकंड एडवाइज़री आ गई थी कि आप लोग इंडिया वापस आ जाओ, तो वो देखकर फिर हमने सोचा हम वापस आ जाते हैं। ਕੀ ਪੜਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? MBBS। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉੱਥੇ? मेरी यूनिवर्सिटी में आराम से 2-3 हज़ार बच्चे हैं और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर जिसमें इतने ही बच्चे होंगे। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 10 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦਰ ਛਲਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਕਰਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ? वो अच्छा, क्योंकि देख के वीडियोस देख के लगता है कि बहुत डर लगता है कि ठीक है टाइम सिर घर आ गई है, नहीं ਤਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪਤਾ ਸੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਸਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਅੱਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜ ਦੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ JMBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਚਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।